All right. Good morning, guys. What did we learn in the previous session? Oh. Hello, guys. Can you hear me? Yes, sir. What did you learn in the previous session? Web drivers. How to write, open the website using the web driver program in now. Okay. Create path Yeah. while writing the code. So, okay, we have learned the setup of language bindings Language one. and the web drivers, browser drivers, right? Yes. We have also downloaded the language bindings, browser drivers, and set up in our project. How bad to build path, all those things we have learned, and then we have seen some basic methods of our web driver. So the basic methods that we have learned is how to go to a particular URL, how to maximize a window, how to do some full screen, and how to close the driver. So basic operations we have seen. Okay. So yesterday I forgot to discuss something regarding the hierarchy of the WebDriver interface. Similar to the collections framework, we have hierarchy for the WebDriver interface. So this is the hierarchy for the WebDriver interface. So currently, yesterday we have downloaded, right, Chrome driver, Gecko driver, IE server, right? So all these servers are these things. Okay, these are the browser drivers which are developed by browser interfaces. These all browsers are extended from remote WebDriver, which is part of Selenium WebDriver class. Selenium WebDriver interface, and this Selenium WebDriver interface, remote WebDriver interface, is extended from WebDriver, and this WebDriver is extended from search context. ఈ search context లో మనకి ఏముంటాయి అంటే search context, you see search. So if we are searching for some elements, find element అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది which will help us find the elements. ఆ ఎలిమెంట్స్ ని ఫైండ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన మెథడ్స్ లైక్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అని కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు మెథడ్స్ ఈ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో వస్తాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్, వెబ్ డ్రైవర్ కి సంబంధించిన నావిగేషన్స్, టార్గెట్ లొకేషన్స్, విండో ఆపరేషన్స్, ఇట్లాంటివన్నీ వెబ్ డ్రైవర్ ఆప్షన్స్ అన్ని వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ లో వస్తాయి. అండ్ దెన్ దిస్ అంటే ఇది బ్రౌజర్ పైన చేసే ఆపరేషన్స్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, లైక్ దిస్ వన్, బ్యాక్ వెళ్ళడం, రీఓపెన్ చేయడం, రీలోడ్ చేయడం, ఇట్లాంటి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ వెబ్ డ్రైవర్ లో ఉంటాయి. ద నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్. ప్యారలల్లీ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ కి ప్యారలల్ కి మనకి ఇంకా రెండు సపరేట్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఈ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు కావాల్సిన టైంలో మనం రిపోర్టింగ్ చేయాలంటే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవాలి కదా, ప్రూఫ్ కోసం కదా. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అయినా కానీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు అటాచ్మెంట్స్ కోసం స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని అటాచ్ చేస్తాం కదా, డిఫెక్ట్స్ ప్రూవ్ చేయాలన్నా, టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలన్నా. సిమిలర్లీ మరి సెలీనియం లో రిగ్రెషన్ స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవాలి కదా. ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ కోసము ఈ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఇంటర్ఫేస్, ఇది మనం కొంచెం మెల్లిగా చూస్తాం. ఓకే, సో టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఇంటర్ఫేస్. అండ్ దెన్ ఇది కాకుండా స్టిల్ మన సెలీనియం లో జావా స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ మనకి సెలీనియం లో ఉన్న మెథడ్స్ పనిచేయకపోతే ఆర్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ నాట్ రెస్పాండింగ్, then we use JavaScript executor interface. Okay, and we can also use JavaScript executor to create some user defined methods which can modify the application. Okay, so take screenshot interface, JavaScript executor interface తర్వాత చూద్దాము. But for now you understood the hierarchy of this. Hierarchy of WebDriver is search context interface. From that, WebDriver is extended. From the WebDriver interface, remote WebDriver is extended, and from remote WebDriver we have browser drivers. These are all browser drivers. ఇక్కడ 4 ఇచ్చాడు, బట్ ఇంకేదైనా బ్రౌజర్స్ ఉంటే ఆ బ్రౌజర్స్ డ్రైవర్స్ ఉంటే వాటికి కూడా ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే Okay, bro. Understood this? Yes, bro.
all these four are interfaces and all the browser drivers are classes. Classes. అందుకే మనం నిన్న క్లాస్ కి క్రోమ్ డ్రైవర్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగాం, ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, ఎడ్జ్ డ్రైవర్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. We can create these objects for browser drivers, but we cannot create objects for interfaces. Understood? Yes, bro. Search context, WebDriver, remote WebDriver, and browser drivers. Parallel to remote WebDriver, we have two other interfaces. They are JavaScript executor and TypeScript. Is that clear? Hello? Yes, bro. No. Yesterday I have to explain that, but I forgot somehow in yesterday's session, so I took it today. Right, videos are getting uploaded. So let us see the next. Right. So let us see some more methods with the. Sorry, today we are going to learn the HTML context. We see the topics. Alright. We have seen configuring the WebDriver. Now let us see. Let us try to understand the HTML. Okay. Can you hear me, guys? Yes, bro. Okay. సో మీకు HTML లో తెలిసిన ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయో చెప్పండి. ఐ మీన్ మనకు మామూలుగా మీరు ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, మనం వేటి పైన ఇంటరాక్ట్ చేస్తాము, వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ యు నో, కెన్ యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో? Text box, radio button. ఓకే, టెక్స్ట్ Drop బాక్స్, down. రేడియో బటన్స్, డ్రాప్ డౌన్, ఓకే, hyperlink, okay, hyperlinks. I'll just simply write it as link. Okay, next. XPath, Ah, XPath, ఏంటది? XPath, bro. Can you ping it? కాలేదు. XPath, bro. Desktop. ఏంటది? XPath. No, I'm not asking about XPath is not an element. That's why I'm getting confused. Okay. An XPath is not an element. మనం వెబ్ బ్రౌజర్ లో చూసే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, మనం దేనిపైన ఇంటరాక్షన్ చేస్తామో ఆ ఎలిమెంట్స్ గురించి అడుగుతున్నాను నేను. Okay, okay. Button. ఎస్, బటన్స్. ఇంకా ఇంకా మన టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ దగ్గర ఏముంటుంది? Checkbox. ఇంకా images. So do you see images? There. Web elements where you see a text, only text. మనకు డిస్ప్లే చేసే టెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, అండ్ దెన్ టేబుల్స్, వెబ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా బ్రౌజర్ లో. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా లిస్ట్ చూపించాలంటే టేబుల్ ఫార్మాట్ లో చూపిస్తారు కదా, రైట్? ఇన్సైడ్ దీస్ టేబుల్స్ వి హ్యావ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. Search bar. Huh? Search bar. Search bar is again text box, right? Okay. ఇంకా do you have anything else? ఆల్మోస్ట్ ఇవే ఎలిమెంట్స్, ఇంతకంటే వేరే ఎలిమెంట్స్ ఏముండవు.
బాక్స్, రేడియో బటన్, డ్రాప్ డౌన్, లింక్ బటన్, చెక్ బాక్స్, ఇమేజెస్ అండ్ నార్మల్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. ఇంతకంటే వేరే ఏవి ఉండవు ఎలిమెంట్స్. సో నౌ for you to understand what is HTML, how do we use these HTML elements to write our script. Mana script rayali ante HTML elements kavali. So if I take this Orange HRM demo site, if I take this Orange HRM demo site for reference, and if I try to explain, I try to explain the HTML hierarchy. Since this has many elements inside it, it will not be easy for us to understand what is what. Okay? So what I'm going to do is I'm going to create a sample HTML. A sample HTML create cheskundam. Okay? Sample HTML create cheskoni దాంట్లో మనం ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతున్నాయి, దేనికి ఏంటి, అసలు ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో దట్ అది యూజ్ చేసుకొని మనం మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ లో HTMLs ని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టాండ్? మీరు రియల్ టైమ్ లో మీరు జాబ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వెన్ యూ గో ఇన్ టు ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ జాబ్స్, యూ విల్ నాట్ క్రియేట్ HTML ని మనం ఎప్పుడూ క్రియేట్ చేయము, ఉన్నదాన్ని వాడుకుంటాం. కానీ మీకు ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, దేనికి ఏ ట్యాగ్ ఉంటుంది అనేది అర్థం కావడానికి మాత్రమే ఇప్పుడు నేను ఈ HTML క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, అండర్స్టాండ్? Okay, bro. Right. Now let me create a new file. I'll create a new folder here for HTMLs. Okay. So in this, to create a HTML file, మనకు పెద్దగా ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఉంటే చాలు. Say I'll create a notepad sample HTML. And ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి .txt పెట్టకుండా .html పెట్టుకోవాలి. That's it. Now this will be a HTML file. You see, automatic గా మారిందా? This is a HTML file. That's it. Now if I open it in a browser, nothing will be there. ఏమైనా ఉందా? Now let us try to create some elements on this HTML file. Right click on it, edit with Notepad++. Okay, ఈ Notepad++ అనేది మన నోట్ప్యాడ్ లాంటి టూలే. ఓకే, బట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ ఓవర్ హియర్. నోట్ప్యాడ్ లాంటి టూలే కానీ కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఆ ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ ఏంటి అనేవి ఇవి. See this, many options are there. You can change the language settings, you have tools, ఇట్లా different options ఉన్నాయి. నోట్ప్యాడ్ లాంటిదే కానీ నోట్ప్యాడ్ కంటే అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ దీంట్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఐ యూజ్ దిస్ Notepad++ so that it makes my life easy. Okay, now this is a HTML file. ఈ HTML file లో నేను ఇప్పుడు కోడ్ రాస్తాను. So to start or to create a HTML file, it should start with HTML. And in HTML, every tag should have an opening tag and closing tag. Is the opening tag, and then if I have a slash and HTML, then this is the closing tag. ఈ HTML పేజ్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది అని అర్థం. సిమిలర్ టు అవర్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్, మనం మెయిన్ మెథడ్ రాసినప్పుడు ఒక ఫ్లవర్ బ్రేస్, క్లాస్ కు ఒక ఫ్లవర్ బ్రేస్ పెట్టి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అని చెప్తున్నాం కదా. సిమిలర్లీ ఒక కోడ్, మన HTML రాసే కోడ్ ఎండ్ స్టార్టింగ్ ఇది ఎండింగ్ ఇది అని అర్థం. Okay, and remember all the HTML pages should is requested to follow the W3C standards. W3C అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కన్సార్టియం స్టాండర్డ్స్. ఎందుకంటే ప్రతి బ్రౌజర్ W3C స్టాండర్డ్స్ ని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు వాళ్ళ బ్రౌజర్ ని డెవలప్ చేసుకుంటారు. సో మన సైట్, మన HTML పేజ్ W3C స్టాండర్డ్స్ ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఆ బ్రౌజర్స్ కి సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు. సరే, అందుకని సో ఎవ్రీ బ్రౌజర్ in the world follows W3C standards, and every HTML should follow the W3C standards. Okay, all right. Now in HTML, ఈ HTML
స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండాలి. But even though if you are do not have a closing tag, I'll go here, I'll refresh it. Still, it will not throw any error. It will not say that you did something wrong. It will not say anything, but still it will work. Standards follow అవ్వాలి కాబట్టి మనం కంపల్సరీగా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంచుకోవాలి. Understood? This is the basic rule. See? కానీ ఇవ్వాలి. Now let us try to add some elements into it. So HTML is divided into two sections. One is head, where ఈ HTML head లో ఏం చేస్తారంటే మనకు ఒకవేళ స్టైలింగ్ అట్రిబ్యూట్స్ కానీ వేరే ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ కానీ వేరే ఏదైనా HTML పేజెస్ ని లింక్ కానీ చేయాలి అనుకుంటే, ఆర్ ఎస్టర్డే మనం చూసాం కదా టైటిల్ అట్రిబ్యూట్స్, HTML కి సంబంధించిన టైటిల్ వాల్యూ ఎక్కడుంది, హెడ్ ట్యాగ్ లో ఉంది, రైట్? ఒకవేళ అట్లాంటి టైటిల్స్ ఏమైనా సెట్ చేయాలి అంటే వి యూజ్ జస్ట్ హెడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్, నేను ఇక్కడ టైటిల్ ఏం పెట్టలేదు. వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ బ్రౌజర్? No title. Sample HTML. Sample. ఏంటిది? నా ఫైల్ నేమ్, రైట్? బికాస్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ టైటిల్, నా HTML ఫైల్ నేమ్ వచ్చింది. బట్ నౌ what I'm going to do is I'm going to add a title, HTML demo. Okay, I'm saving it here. I saved it. I will go to the browser and refresh it. You see, title got updated. Right? So that is how this head section is used for. హెడ్ సెక్షన్ లో ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా రిఫరెన్సెస్ ఉంటే, బయట నుంచి ఏదైనా తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే, ఏదైనా కామన్ థింగ్స్ సెట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే HTML హెడ్ సెక్షన్ లో వాడతాం. ఇక్కడ ఏంటి, జస్ట్ లింకింగ్ కోసం వాడతాం. వేరే స్క్రిప్ట్స్, ఇప్పుడు మనం అంతా జావా స్క్రిప్ట్స్ రాసి దాన్ని లింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సో మనం జావాలో మన కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు వేరే ప్యాకేజ్ లో ఉన్న కోడ్ రాసుకోవాలంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఇంపోర్ట్ వాడుతున్నాం కదా పైన. Yes, bro. So similarly, if you want to import your styling attributes కానీ లేకపోతే ఏదైనా జావా స్క్రిప్ట్స్ కానీ వాలిడేషన్ కోసం వాడే జావా స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక you have to use under head. Okay, but your actual elements will be stored under body tag lo actual elements and all the things will be body. Okay, so under this body we can create any elements. మనం ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇందాక మనం తీసుకున్న దాంట్లో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ లెట్ us start creating one by one. ఓకే, టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం? Okay, we also have here password box, right? You know what is password box, right? When you see this, ఇక్కడ మనం ఏదైనా టైప్ చేస్తే you will be able to see it, but ఇక్కడ మనం ఏదైనా టైప్ చేస్తే you are not able to see it, right? So ఈ రెండు టెక్స్ట్ బాక్స్లే, but this is a password box. Little difference is there. Let us see what is that. Okay, now what are we doing in text box? We are typing our name. Exactly. So that means we are giving an input to Input the to the- application. Yeah, yes, sir. Create a text box. We have to use input tag. Okay, and input open. I'm saving it, and now I'll go here and refresh it. You see, an input box is created. Right? Create in that. I'll be able Yes, to bro. type. So to have a text box, we need a input tag. And so these are tags. ఈ greater than less than symbol మధ్యలో ఉన్న టెక్స్ట్ ని మనం HTML ట్యాగ్ అంటాం. ఓకే, ఈ greater than less than symbol మధ్యలో ఉన్న టెక్స్ట్ ని ట్యాగ్ అంటాం. This is body tag. This is input tag.
This is if this does not have a forward slash opening tag. If it has a forward slash closing tag, open tag, closing tag. Right. Now, ఇది input అన్నాం, ఇది input అని చెప్పాం, కానీ ఏ type of input? We have to give attributes here. If you have some attributes, then you have to give here. Type is equals to text. Like this. That's it. Now this is a text box. And దీనికి ముందు ఒక లాగిన్ ఫామ్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది HTML demo లాగిన్ ఫామ్. I will create login form. Okay. Then, so first enter చేసేదంటే యూజర్ నేమే కదా. So I need to store some text here. Username, and this is the input box. Now let us see on this. See, did it create my element username and the input box where I can enter my text. Now let us create again password. Password is also we are giving input, right? Yes, bro. Yes. So password also will get the input slash. But if we are giving normal input with this type is equals to text, what happens is, you see, I saved it. I'll go to the browser and reopen. And now you see, if I type something in password, okay, what is happening? I am able to see the password, right? Yes, bro. Yes, sir. My password కనిపించకూడదు కదా, పాస్వర్డ్ బదులు డాట్స్ రావాలి, right? So make it happen, what we are going to do is, inside this input box you see the type. What is the type of this password? Text. Text. And a password key we have to make it Password. I'll go and refresh. Okay. I'm typing here username. Yes, okay. Understood? Yes, bro. This is becoming differences because of this, because of the type attribute. Input type is equals to text, it will accept the plain text. Input type is equals to password, it will take the password strings. That means it will hide the characters that get done. ఇంతకు ముందు అంటే ముందు టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ అనేది HTML లో రాకముందు వీళ్ళు కోడ్ రాయాల్సి వచ్చేది హైడ్ చేయడానికి క్యారెక్టర్స్ ని. బట్ వన్స్ దిస్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ ఇస్ దేర్, దెన్ వీఆర్ విత్ ఇన్ అ సింగిల్ అట్రిబ్యూట్, ఒక అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయడం వల్లనే పాస్వర్డ్ లో ఉండే టెక్స్ట్ ని మనకు కనబడకుండా చేయగలం. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Right. Now we have created the new text box and Text box password and box. password box. Now we have a radio button. Okay. To create a radio button ki మనం ఏం చేస్తున్నాం? We are selecting అంటే ఏంటి? Again input, right? Yes, sir. Input another. Suppose a radio button is asking us to select what type of asking us to select the gender. Okay. Gender select చేసుకోమంటుంది. Select చేసుకుంటాం. So that means what? We are giving input to the application. Yes, sir. You are giving the information whether you are male or female or others. That is again input. Okay. So I'll use this input tag again. Input. I'm using the input tag again. But if I use input tag, what will happen? It is going to create a text box. But what do I need? Radio Drop button. down. Radio Drop button. down button. Radio button, not a drop down. Right? Yes, bro. Type equals to radio. Exactly. Now what we are doing is type is equals to Radio group. that's it. Okay. Yes, bro. Type is equals to not radio group, it is just radio. See, we got a radio button here. Yes, bro. Right. Now I want text over here. అదేం text gender లో ఏంటి అనేది తెలియాలి కదా. This is male. And take another radio button and another radio button, which is Female.
Others. Others. Okay. Now I have 3 radio buttons. Saved it. The browser. Let us run it. Now you see I have username, password, and gender lo 3 radio buttons వచ్చాయి. Okay. I should be able to select any one of these, right? Yeah, yes, bro. Now see. Radio button create అయింది కానీ 3 సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. This is not the expected behavior, right? Yes, bro. Yes, sir. So to make only one of these items selectable, ఈ మూడిట్లో ఒకటే సెలెక్టబుల్ గా ఉండాలి అంటే we have to make some changes in our HTML. So what are those changes is we have to add a name attribute here. Name is equals to gender. సో ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇక్కడ 3 రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి కానీ HTML దాన్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తుంది? ఈ 3 సపరేట్ రేడియో బటన్స్ అనుకుంటుంది. ఈ 3 ఒక కేటగిరీకి సంబంధించిన రేడియో బటన్స్ కాదు, ఈ 3 సపరేట్ రేడియో బటన్స్ అనుకుంటుంది. సో అందువల్ల ఏమైతుందంటే దీనిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఈ మూడింటికి ఒకటే నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి మనం. Now HTML, our browser will understand that okay, ఈ 3 రేడియో బటన్స్ ఈ కేటగిరీకి సంబంధించినవే అనేవి అర్థం చేసుకుంటారు. Now let us see. Saved and refreshed. Now you see male selected. Automatically change అవుతుందా? Yes, bro. So this is what we have to do for generating a radio button, or these are the important attributes for a radio button. ఖచ్చితంగా టైప్ ఉండాలి and name. ఆ సెక్షన్ ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ రేడియో బటన్స్ కి సేమ్ నేమ్ ఉండాలి. అదర్వైజ్ దోస్ రేడియో బటన్స్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ సపరేట్ రేడియో బటన్స్ అండ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఆల్. అన్ని సెలెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనకు రేడియో బటన్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ అనేది డిఫరెంట్ సేమ్ ఉండాలి. అండర్స్టూడ్? Yes, bro. Okay. So this is radio button. Now we have Drop down. So drop down low, what we have, okay, username, password, gender. Okay, then what I'll do is for drop down, I'll ask to select country. No, select country, or I'll select a type of account. Type of Account. So type of account select చేసుకోవాలి. Again, drop down is an input. బట్ దీనికి డ్రాప్ డౌన్ లో మనకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దానిలో ఆప్షన్స్ రావడం, రైట్? డ్రాప్ డౌన్ అంటే ఆప్షన్స్ రావాలి. సో లెట్ us క్రియేట్ దట్. దీనికి ఇన్పుట్ ట్యాగ్ వాడము. దో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్పుట్ బట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్, వి యూజ్ సెలెక్ట్ ట్యాగ్. సెలెక్ట్ ట్యాగ్ ఉంటే డ్రాప్ డౌన్. నౌ లెట్ మీ సేవ్ ఇట్ అండ్ సీ. You see there is a type of account drop down here, but without options. See the drop down? Yes, bro. Now let us create some options inside it. Select tag లోపలనే ఆప్షన్స్ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆ డ్రాప్ డౌన్ లోపలనే కదా ఆప్షన్స్ ఉండేది మనకి. But option. Now inside this I'll give then say savings Current. and join. Okay, so ఇవి types of different accounts మనకి. All right, so this is the drop down now. Type of account, savings account, current account, demat account, joint account. Demat అంటే తెలుసా? Stocks. Exactly, stocks stocks, shares ఏదైనా కొనుక్కొని సేవ్ చేసుకోవడానికి అమ్ముకోవడానికి డిమాట్ అకౌంట్ వాడతారు. Now I saved it and go here, refresh the page. Now you see I have all the options here. Yes, bro. I'll be able to select the options also. See,
right? Okay. So this is how we create drop down. బట్ ఇప్పుడు అంటే చాలా వరకు అప్లికేషన్స్ లో సెలెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది వాడట్లేదు. దే ఆర్ యూజింగ్ యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ. యుఎల్ LI. If you're not speaking, can you please go on mute? There are a lot of background noises. So, రీసెంట్ గా అంటే ఇప్పుడు యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ ఎలిమెంట్స్ వాడుతున్నారు. యుఎల్ అంటే యూజర్ లిస్ట్, ఎల్ఐ అంటే లిస్ట్ ఐటమ్. మనం ఇప్పుడు ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో సెలెక్ట్ అండ్ ఆప్షన్ ఎలా ఉందో అలాగే యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ వాడుతున్నాం. ఐ మీన్ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది లింక్డ్ ట్యాగ్స్, సెలెక్ట్ లోపలే ఆప్షన్ ఉండాలి, సెలెక్ట్ ఈస్ ఫర్ డ్రాప్ డౌన్ అట్లా. బట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అని అంటే డ్రాప్ డౌన్ కి యూజర్ లిస్ట్ అండ్ లిస్ట్ ఐటమ్ అనే ట్యాగ్స్ వాడుకొని అందులో ఉండే లిస్ట్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ దిస్. అంటే డిస్ప్లే లో చేంజ్ ఏమి ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ బి విత్ ద డిఫరెంట్ ట్యాగ్ యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ. ఓకే, HTML లో ఇది ఒక టైప్ యూజర్ లిస్ట్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయడం. ఓకే, రైట్. Now, if you want, let me create another one. What should I say? Role. For example, I want to create a role where I'm using UL, and then in this I can add a list items. Okay. I'll say your role and admin something. I'm giving some options. Viewer /li viewer user. Okay, some options I've created, I have saved here. Then you see లిస్ట్ ఐటమ్. యా, దీస్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ అంటే ఇప్పుడు యుఎల్ ఎల్ఐ వాడితే మనకు దీంట్లో వచ్చినాయి కదా డైరెక్ట్ రోల్ అండ్ రేడియో బటన్స్ లాగా. ఇక్కడ చూడండి, రేడియో బటన్స్ కదా, మన బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా అడ్మిన్, వ్యూవర్, యూజర్ అని ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దీనికి స్టైలింగ్స్ యాడ్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లో వచ్చే విధంగా చేస్తారు. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ద సేమ్, జస్ట్ HTML ఎలిమెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మాత్రమే వాడతాం. ఓకే, యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ ట్యాగ్స్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్. Now what else? Radio button, drop down and links. ఈ లింక్స్ అంటే యాంకర్ ట్యాగ్స్ అంటాం వాటిని, లింక్స్ ని. ఓకే, లింక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాంకర్ ట్యాగ్స్. సో మీరు ఇప్పుడు మనం ఒక రేడియో బటన్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు రేడియో, పాస్వర్డ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్, టెక్స్ట్ బాక్స్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్. అట్లనే ఒక లింక్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే HTML ట్యాగ్ ఏ, ఎందుకంటే యాంకర్ ట్యాగ్ అంటుంది /a. బ్రో హెచ్డిఎఫ్ వాడతాం కదా బ్రో లింక్స్ కి, అదేంటి? ఏంటంటే నీ వాయిస్ మొత్తం బ్రేక్ అవుతుంది. రెఫ్ వాడతాం కదా, యాంకర్ ట్యాగే వాడతాం. యూ విల్ సీ దట్ వెయిట్. సో యాంకర్ ట్యాగ్ విల్ క్రియేట్ లింక్స్ ఫర్ అస్. సో ఇది యాంకర్ ట్యాగ్, ఏ ట్యాగ్. ఇందులో నాకు ఇప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ కావాలి. ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ లాగిన్ పేజ్ కదా, మనం క్రియేట్ చేస్తుంది లాగిన్ పేజ్, రైట్? సో లాగిన్ పేజ్ లో ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ లింక్. ఫర్గట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, I created a forgot password link. Now save and yeah. But you see here, in anchor tag lo create chesa, but still I'm not able to click on it. Right? So enduku ante, now you see here input tag కానీ దాని టైప్ మెన్షన్ చేసాం కదా మనం, రేడియో బటన్. ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేడియో, బట్ ఇది రేడియో బటన్ అని తెలవడానికి దానికి నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చాం కదా. ఈ మూడు ఒకటే గ్రూప్ అని తెలవడానికి. ఇన్ అ సిమిలర్ వే links will be created with the help of anchor tags, but to make sure or to make the HTML understand that this is a link and it should open this page or so and so page, you have to add
your attribute called href. Okay, now you understood. Href is not a tag, href is an attribute. Okay, bro. Yes, bro. Now, under this I will give అంటే మనం ఏదైనా లింక్ ఇవ్వచ్చు. href అంటే ఏంటంటే దేనికి రిఫరెన్స్. ఇప్పుడు నేను దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా, అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే లింక్ ఇది. నా దగ్గర వేరే పేజ్ లేదు కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ రిఫరింగ్ టు ద google.com. ఓకే, నౌ ఐ సేవ్డ్ ఇట్. Let me refresh. Now you see it became a link automatically when I added href. See this? Yes, bro. Now you see I'll take this, but instead of a I will make it as input, just for showing you. Okay, now saving it. Let us, you see ఇక్కడ లింక్ వచ్చిందా, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ లింక్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ లో పెడితే. No, right? That is why to create links you have to use a tag, anchor tag. యాంకర్ ఏ ట్యాగ్ అని ఉంటే అది లింక్ అని మన బ్రౌజర్ కి అర్థమవుతుంది. వేరే ఏ ట్యాగ్ వాడి మీకు మిగిలిన అన్ని సేమ్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అని ఇచ్చా ఇక్కడ. ఓకే, టు షో యూ ద డిఫరెన్స్. యు సీ, ఇస్ ఇట్ అ లింక్ నౌ? No. It is creating an input box and it is displaying the text here, but it is not a link. Link. కానీ అదే ఏ ట్యాగ్ పెడితే, you see, anchor tag పెట్టాలి, it is displaying as a link. Yes, sir. Right? So వేరే tags వాడితే, even if I use div tag, it won't work. It won't be treated as a link. అక్కడ టెక్స్ట్ వస్తుంది కానీ లింక్ రాదు. See, టెక్స్ట్ వచ్చిందా? But it is not a link. This is a link. For links, for creation of links, you have to use a tag. వేరే ఏ ట్యాగ్ వాడినా అది లింక్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ మన బ్రౌజర్ కి అది లింక్ అని అర్థం అవ్వదు. ట్యాగ్ ఈజ్ ఏ, అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ href. ఈ రెండు ఉంటేనే ఇది లింక్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? Yes, bro. Okay. Now let us come here and let me try to click on this. What will happen? See, is it opening google.com? Yes, bro. It is opening google.com because I gave the reference as google.com. When I click on this, it should take me to this page. So that is why it is taking to that page. Suppose if I change it to facebook.com. Okay, I saved it. Now, refresh it. I just click on it. You see, is it taking me to Facebook? Right. So whatever the value you give in your href, it will take you there. Okay. All right. Now next, link అయిపోయింది. Button. We can create button in two different ways. What is a button? It is again taking input, right? Suppose it is asking we want to sign in. When we click on sign in, that is nothing but it is taking input whether we want to sign in or cancel, right? Sign in చేయాలా cancel చేయాలనే input తీసుకొని అక్కడ నుంచి sign in చేస్తుంది, అవునా? So that is again input. I'm going to create input, but input and I'll say sign in. But ఈ sign in అనేది నాకు బటన్ లాగా రావాలి కదా. So under input tag, I can simply say type is equals to button. That's it. Now I'll save it. Go to the browser and refresh it. Observe. You see sign in button is created. A button is created, but sign in text is displayed. Whatever you display or whatever you write in between the tags, that will be treated as text. నాకు రావాల్సింది input type is equals to button. దానికి ఒక నేమ్ రావాలి కదా. So I'll use value attribute. This value attribute will assign a name to the button. Okay, save it. Now you see sign in button is displayed here. Now, Yes, bro. so
for buttons, if you want to see the button text, set the button text, you have to use value attribute. For radio buttons, name attribute to make them work as radio button. Right? For username, type is equals to text. For password, type is equals to password. For radio button, type is equals to radio, and for buttons, type is equals to button. And to display a name on that button, we have to use value. Understood? Now, there is another way of creating buttons with the help of button tag. HTML lo button ane tag kuda undi. We can create buttons with the help of button tag also. This is also another HTML tag. Now, if I save and refresh, you see there will be another button. You see there is a button here, small button. Right? Now, I will write cancel. You see, cancel button is created. If you are using button tag, then the text that needs to be displayed on the button should be in between the tags. But if you are using input tag, then the text that needs to be displayed on the button should be under value attribute. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, what we have created a button. Now we have a checkbox. We have to create checkbox. What is the type of checkbox? Is it giving us some value or is it taking some inputs? Input, it takes input. Exactly. So I will again create another input tag. Okay. Slash input. But what type of input is it? Checkbox. Checkbox. That's it. Accept terms And condition. I'll save. Now I'll go and refresh it. You see, a checkbox is created. Yes. Accept terms and conditions. Okay. All right. Now, if you want to have a link for these terms, కొన్నిసార్లు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ టర్మ్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇంకో పేజ్ వచ్చి దాంట్లో ఏమేమి కండిషన్స్ ఉన్నాయో అది డిస్ప్లే అయింది అవునా? Yes, bro. టు Yes. మేక్ దిస్ యాక్సెప్ట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ఇది చెక్ బాక్స్ కానీ ఆ చెక్ బాక్స్ పక్కన ఉండే టెక్స్ట్ లింక్ లాగా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ వి విల్ యాడ్ అన్ యాంకర్ Anchor. ట్యాగ్. ఇట్లా కూడా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇట్ షుడ్ బి href is equals to, I'll say ఈ సైడ్ పెడదాం, ఈ సైడ్ పెడదాం Terms and conditions. అదే ఈ సైడ్ కి పెడదాం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. Okay, save. Now if you see, I saved it, I'm refreshing. You see accept terms and conditions is a link now, and when I click on it, it will take me to the orange HTML. Did it take? Yes, bro. Yes, sir. And it will also work as checkbox. You see? Checkbox. Checkbox and terms and And conditions. done. If you want to view, you can click on this. If you want to simply accept, you can accept it. Right? Okay. Now, right. Inka elements add chese mundu, I see that it is going lengthier. Now, but mana general HTML అయితే ఇట్లా ఉండదు కదా. Elements అన్ని నీట్ గా సెట్ అయి ఉంటాయి in different lines. So let me make it to different lines. సో ఇవి different lines లోకి రావడానికి మనం బ్రేక్ ట్యాగ్ వాడతాం. ఓకే, బ్రేక్ ట్యాగ్ /br helps us, or /br is to create new lines. br అంటే బ్రేక్ ట్యాగ్. బ్రేక్ ట్యాగ్ కి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు. దిస్ ఈస్ a self closing tag. You see here, ఒకటే ట్యాగ్ డైరెక్ట్ క్లోజింగ్, ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ అది అన్నట్టు అర్థం. Understood? Now I saved it. Let's go and refresh this page. You see, move అయిన నెక్స్ట్ లైన్ కి అన్ని. Yes. Yes, sir. సో మనకి ఎక్కడెక్కడైతే నెక్స్ట్ లైన్ కి మూవ్ అవ్వాలో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ బ్రేక్ ట్యాగ్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, Yes. then I need it here, and then I need it here, and then after after this link
login and sign in and cancel. And then after cancel, I need a break tag. Okay. Now let us see. You see, is it displaying correctly? Username, password, gender, type of account, forgot password, sign in, cancel, and acceptance and conditions. ఈ sign in cancel కింద forgot password రావాలి అంటే there is a forgot password. Yeah, I'll just cut this and paste below it. It's here. Now is it coming? Right? Order లో వచ్చినాయి కదా? Yes. Male, female, others, and you have a drop down, you have sign in button, you have cancel button, forget password, acceptance and conditions. All right. Now, what is the other elements that we have? Checkbox is done. You can create any number of checkboxes. Itla checkbox create chesukovalante you can use just input type is equals to checkbox and రెండింటి మధ్యలో value. Okay. Next, images. To display image as a link or to display normal images, you can simply use this img tag. ఒక ఇమేజ్ ని డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే నార్మల్ ఇమేజ్ లాగా img ట్యాగ్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ దీనికి ఒక సోర్స్ అట్రిబ్యూట్ ఉండాలి కదంటే ఏ ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను ఇమేజ్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటేనే కదా దాన్ని డిస్ప్లే చేయగలిగేది. సో ఫర్ దిస్ ఇమేజ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ src ట్యాగ్, src అట్రిబ్యూట్, src అట్రిబ్యూట్. ఈ src అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే మన ఇమేజ్ యొక్క పాత్ ఉండాలి. సో లెట్ మీ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ షాట్స్. I'll download one image. I don't want. I'll take this orange HRM image as desktop. Logo.png. There is a file. I am saving it here. Now, show in folder. I have this file. How do I get the path of this? How do I get the path of this? Shift right click, copy path. Exactly. Shift right click, copy. Copy path. And now you take that copy as path and paste it here inside the. That's it. Now I saved it. Now let us see here. You see the image is being displayed here. Yes. Yes, bro. Now to move it to the next line, ikkada break tag vaadaledu kabatti deenloki vachindi. But if you want to move it into a next line, or I want to display it on the top of it. Okay. Top lo display avali anukuntunna. So inside body, I am adding this image tag. Okay, and then I'll add some break tags. Break tag. I want to add multiple break tags just to look nicer. Okay, I see it. 3 breaks better, 3 lines. No, you see, I have created a image. Image kuda vachinda. Yes. Yes, sir. But if you see, okay, the ikkada ledu. But general ga వీటి పైన క్లిక్ చేస్తే ఏమైతుందంటే హోమ్ పేజ్ కి వెళ్ళిపోతాయి కొన్నిసార్లు. Let me show you that. Admin 1 2 3 login అవుతున్నా. Once I log in, ఈ ఆరెంజ్, ఓకే, ఇది నాట్, యా, ఇట్ ఇస్ క్లికబుల్. యూ సీ, నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది, ఈ సైట్ కి వస్తుంది orangehrm.com కి, రైట్? దిస్ ఈస్ అన్ ఇమేజ్, రైట్? దిస్ orange HRM is an image. If you want to see, I will show you. You see, orange HRM is an image, image tag. But when I click on it, it is taking me to this place. How? How come image is acting as a link? We can make these images to work as links. How is, you have to place this image inside the anchor tag. That's it. If you make this, inside the anchor tag, then this image will act as a link. But link laga pani cheyalante deeniki em undali?
href. Anchor tag. యాంకర్ ట్యాగ్ ఆల్రెడీ పెట్టాం ఇప్పుడు హెచ్రెఫ్ పెడుతున్నాం. హెచ్రెఫ్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి దీన్ని? Orange HRF. Site. Yeah, copying this. Okay, I'll paste it here. Okay, now I'm saving it. ఇది సైన్ అవుట్ చేసి క్లోజ్ చేసేస్తా టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్. అంటే అది ఓపెన్ అయింది తెలియాలి కదా, సో ఐమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ఇట్. నౌ ఐ రిఫ్రెష్డ్ ఇట్. నౌ యు సీ ఇంతకు ముందు ఇమేజ్ మీదకి హోవర్ ఓవర్ చేస్తే హ్యాండ్ సింబల్ రాలేదు, యాంకర్ లా నార్మల్ ఆరో మార్కే వచ్చింది. Yeah. నార్మల్ ఆరో మార్క్ వచ్చింది, బట్ నౌ యు సీ హ్యాండ్ సింబల్ ఇస్ కమింగ్. నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్. యు సీ డిడ్ ఇట్ టేక్ మీ టు ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం? Yes, yes, bro. Yeah. Right. So this is how you can create image links. అర్థమైందా? To display an image, you have to use img tag. And to make an image as a link, you have to keep this image inside an anchor tag. అర్థమైందా? Right. Now we have seen the text boxes and all these things. What else we have? Normal text to display. Already we have created. Sorry, where is that? Normal text to display. See, username అనేది plain text. Display అయింది కదా automatic గా. Right? But similarly, if you want to display something inside normal text, if you want to have some headers, this is a login form, right? ఈ login form కి నాకు ఒక header కావాలి. So to display that header, I have to use h1 tag. మనకు h1 నుంచి h6 వరకు. You see this? Headers h1, h2, h3, h4, h5, h6. దీనికి ఆటోమేటిక్ గా స్టైలింగ్ వస్తుంది. h1 small and a capital letter, no problem. I'll say login form. Okay. Saved it. You see? దీనికి ఏమన్నా అంటే నార్మల్ గా టెక్స్ట్ రాసినప్పుడు ఏమైంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇట్లా డిస్ప్లే అయింది. బట్ h1 పెట్టగానే ఏమైంది చూడండి, ఇది బోల్డ్ లాగా వచ్చింది, సైజ్ కూడా పెద్దగా వచ్చిందా? Yes, 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 bro. సో బ్రౌజర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే ఇది h1 అంటే హెడర్, పెద్ద హెడర్, నేను పెద్ద హెడర్ లాగానే క్రియేట్ చేయాలి. నౌ ఐ కెన్ యాడ్ అనదర్ హెడర్. ఓకే, h3. I don't want to write all the h6, so I'm just writing header. Okay, please log in to continue. ఇంకొక header రాసా నేను. I want to break this into the next line. Okay, you see h1 కి h3 కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూసారా? Understood? h1 h3. If I make this as h6, okay, see, ఇంకా చిన్నగా అయిందా? Yes. దానికి చిన్నగా అవ్వమని ఏం రాయలేదు కోడ్, జస్ట్ h1 h6 అనే రాసుకున్నా అంతే. If I make it h2, it will become bigger. అయిందా? But still less than this. Yes. Yes, sir. Like this, h1 h2 tags అనేవి హెడర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి వాడతాం. ఓకే, ఆల్రైట్. నెక్స్ట్ యాంకర్ ట్యాగ్ అయిపోయింది. యా, నౌ ఇదేంటి, ఇప్పుడు నాకు నార్మల్ గా h1 h2 వాడితే ఆటోమేటిక్ గా బోల్డ్ లో వచ్చింది, కానీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ బోల్డ్ రాలేదు, అంటే లావుగా రాలేదు కదా. టు మేక్ సమ్ టెక్స్ట్ బోల్డ్, అది బోల్డ్ లాగా కనిపించాలి అని అంటే, ఓకే, అది బోల్డ్ లాగా కనిపించాలి అని అంటే what I'll do is I can keep it inside a b tag. That's it. If I keep it in a b tag, that will become bold. Save this up. Go here and you see username password ki difference kanipistunda? Yes, yes. So this is becoming bold. b tag lo pedte bold. B tag లో ఇది పెట్టాను కాబట్టి అది బోల్డ్ లైన్. ఓకే, అండ్ అదర్ దెన్ దిస్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇస్, ఓకే, వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయింది, టేబుల్స్ ఉంది. బిఫోర్ గోయింగ్ టు టేబుల్స్ ఐ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ట్యాగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్. సో అవి ఏంటి అంటే,
normally the tags are div tag. Div tags కనిపిస్తాయి మనకి, and then you'll see span tags and ఇంకేముంటాయి, div span, యా అంతే నాకు తెలుసు. యా ఇంకా ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి, బట్ ఫ్రేమ్స్ గురించి ఇప్పుడే వద్దు. లెట్ us go let us discuss about those frames a little later. బట్ div and span, స్పాన్ అంటే కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వడానికి, డివ్ అంటే ఇప్పుడు మనం రాసిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక డివిజన్ లాగా డివైడ్ చేయడానికి, ఇదంతా ఒక సెక్షన్ ఇదంతా ఒక సెక్షన్ అని డివైడ్ చేసుకోవడానికి ఈ డివ్ ట్యాగ్స్ వాడతాం అంతే. ఓకే, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్. దీనికి ఏం లేవు. ఇప్పుడు ఏ పెడితే అది లింక్ లాగా వచ్చింది, ఇన్పుట్ పెడితే అది టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా వచ్చింది, ఇన్పుట్ లో టైప్ పెడితే అది రేడియో బటన్ లాగా వచ్చింది, అట్లున్నాయి. బట్ ఈ డివ్ కి స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఏం లేదు. బట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ టు డివ్ అండ్ స్పాన్ ఆర్ జస్ట్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ సెక్షన్స్ ఇన్ ది HTML. ఇదంతా ఒక సెక్షన్, ఇదంతా ఒక సెక్షన్ అని చెప్పుకోవడానికి ఈ డివ్ అండ్ స్పాన్ వాడతాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఈ రేడియో బటన్స్ అన్ని ఒక సెక్షన్ కదా నాకు. సో ఐ కెన్ యాడ్ దిస్ div here and then I can close my div here. Okay, ఈ div కి కావాలి అంటే మీరు నేమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, సో దట్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఫర్ చెకింగ్ ఇట్ విల్ బి name gender radios. That's it. Now I added this div section for gender radios, but it doesn't make any difference here. Is it making any difference on the portal? No. మేల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అదర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు. బట్ ఇన్ ద HTML మనకి ఈజీగా అవ్వడానికి ఇది ఈ సెక్షన్. ఇప్పుడు see నాకు ఈ రేడియో బటన్స్ తో పని లేదు. ఐ వాంట్ టు మినిమైజ్ ఇట్. ఐ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ నాకు అవసరం ఉండే నేను కనబడేలా చేసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ జస్ట్ టు క్రియేట్ సమ్ సెక్షన్స్ వి యూజ్ దిస్ div. అండర్స్టూడ్? Yes. ఆల్రైట్. ఇన్ a similar way span tag కూడా. Okay, for type of account let me create a span. Span, save it. Now this is type of account kada. Now let us see, do you see any difference on type of account? No. But it's simply to divide a section again. ఒక span tag, ఆ tag లో ఇప్పుడు ఇందులో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు మళ్ళీ. ఓకే, instead of type of account what I'll do is I'll keep this forgot password, cited and cancel buttons inside a span. That's it. Okay, now I have that saved it. Any difference? Still I'm able to click on it. There won't be any difference. Just div and span tags are for separation of from one section to other sections. అవి దేనికోసం ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి అంటే స్టైలింగ్స్ కోసం. ఇప్పుడు నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఒక స్టైల్ అప్లై చేయాలి అనుకుందాం. ఈ div కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం మనం. ఈ నేమ్ ఇచ్చాం కదా, ఈ div కి మనం స్టైల్ అప్లై చేస్తే ఈ నేమ్ తోటి ఎక్కడెక్కడైతే ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో వాటన్నిటికీ సేమ్ స్టైల్ అప్లై అంతే. సో అట్లాంటి రీజన్స్ కోసం ఇది వాడతాం. ఓకే, నౌ వి హ్యావ్ the last but not the least elements is tables. Okay, tables అంటే తెలుసు కదా మీకు నార్మల్ గా. there are in HTML there are two types of tables. Okay, one is hidden and the other one is visible. Okay, visible tables are used to display the data on the web page. ఒక వెబ్ పేజ్ లో డేటాని డిస్ప్లే చేయడానికి విజిబుల్ టేబుల్స్ వాడతాం. అండ్ హిడెన్ టేబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు అలైన్ ది ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అన్ని యూజర్ నేమ్ ఇటు ఉంది, పాస్వర్డ్ ఇటు వెనక్కి ఉంది, అండ్ దెన్ జెండర్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్ కిందనే దూరింది, అండ్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ సైన్ ఇన్ క్యాన్సిల్ ఇదంతా ఇట్లా ఏది అలైన్డ్ గా లేవు. చూసారా, ఇటు ముందుకి వెనక్కి పైకి కిందికి అంత అడ్డదిడ్డం ఉన్నాయి కదా. రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇట్ ఇన్ ఎ క్లియర్ ఫామ్, నీట్ గా మంచిగా కనిపించాలి అని అంటే హిడెన్ టేబుల్స్ వాడతాం. అంటే సేమ్ క్రియేషన్ పద్ధతి సేమ్, బట్ స్టిల్ యుల్ సీ యుల్ యూజ్ అండర్ టేబుల్స్. కానీ డేటాని డిస్ప్లే చేయాలి అంటే విజిబుల్ టేబుల్స్ కనిపిస్తాయి. అంటే మనకు రోస్ అండ్ కాలమ్స్ టేబుల్ లాగా డబ్బాలు వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us see some table. అంటే నేను మళ్ళీ వేరే పేజ్ క్రియేట్ చేయట్లేదు, ఇక్కడే కింద డిస్ప్లే చేసుకుంటా. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ టేబుల్ నౌ.
create a table, we have to use table tag. Table open, table close. Guys, are you able to follow me? Yes, yes, bro. Sure. అగైన్ ఇప్పుడు HTML కి ఎట్లయితే హెడ్ బాడీ ఉన్నాయో, HTML కి హెడ్ ఉంది, బాడీ ఉంది కదా. ఇన్ సిమిలర్ వే టేబుల్ కి కూడా టేబుల్ హెడ్, టేబుల్ బాడీ ఉంటాయి. సో టేబుల్ హెడ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే టీ హెడ్ ట్యాగ్. ఓకే, టీ హెడ్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే నార్మల్ హెడ్ అయితే ఏమైతుంది, మళ్ళీ HTML కూడా నార్మల్ హెడ్ కదా. అందుకని ఇది టేబుల్ హెడ్ అని ఐడెంటిఫై అవ్వడానికి టీ హెడ్ అంటాం. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇది టేబుల్ బాడీ అని అర్థం కావడానికి టేబుల్ టీ బాడీ. నార్మల్ బాడీ పెడితే అది HTML బాడీ అవుతుంది, దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా, అందుకని టీ హెడ్, టీ బాడీ. ఓకే, నౌ ఈ టీ హెడ్ ఇక్కడ HTML హెడ్ లోనేమో HTML కి సంబంధించిన ఇంపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే, లేకపోతే దానికి ఏదైనా టైటిల్ సెట్ చేయాలి అనుకుంటే హెడ్ వాడతాం. ఇక్కడ టేబుల్ హెడ్ లో ఏం వాడతామంటే కాలమ్ నేమ్స్ సెట్ చేయడానికి. కాలమ్ నేమ్స్ సెట్ చేయడానికి. కాలమ్ నేమ్స్ అంటే ఏంటి, టీ హెడర్స్. సో ఐ యూస్ th tag /th. okay, and then I'll say what is the name of this header. Under this again header row, header ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి, ఒకటే రో ఉంటుంది, అందులో నేను డేటా సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఐ యూస్ td tag /td. ఇన్సైడ్ దిస్ td అంటే టేబుల్ డేటా. హెడర్ లో డేటా, ఏం డేటా రావాలి, ఐ సే సీరియల్ నెంబర్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ అనదర్ కాలమ్ td /td serial number name. Okay, now I saved it. Let us go here and refresh. You see serial number and name are displayed here. Yes. Where did we write the serial number and name? Inside a table. But ఇక్కడ టేబుల్ వస్తుందా? No. No. సో ఆ టేబుల్ ఇది హిడెన్ టేబుల్. మనకు అక్కడ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, ఐ మీన్ ఆ టేబుల్ ఆ బార్డర్స్ కనిపించకపోతే హిడెన్ టేబుల్ అన్నమాట. ఇది అలైన్మెంట్ కోసం కూడా వాడుకుంటాం. దీనికి ఇప్పుడు నాకు ఇది టేబుల్ లాగానే డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో వాట్ విల్ ఐ డూ ఇస్ టేబుల్ బార్డర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I am adding the border. Save. Now you see a border there. Yes. Now it will be a normal table. Okay, ఇక్కడ కొన్ని break tags add చేస్తా just to bring it a little down. మరి దానిలోకి వెళ్ళిపోయింది. Two break tags. I think that's enough. You see serial number and name. Okay, we have these things. Now ఇప్పుడు బాడీలో ఇక్కడ టీ హెడ్ కాబట్టి టీహెచ్ అన్నాం, ఇక్కడ రోజ్ కాబట్టి టిఆర్ అంటాం. ఓకే, ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. ఒక రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి మనకి, సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, 2 కాలమ్స్. సో ఐ విల్ సెట్ మై డేటా హియర్. డేటాకి మళ్ళీ టీడీఏ, హెడర్ లో అయినా ఇక్కడైనా టీడీఏ వాడతాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై సీరియల్ నెంబర్ ఈస్ 1. ఈ రోలో ఎన్ని కాలమ్స్, 2 కాలమ్స్. సో ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, నేమ్, సెకండ్ కాలమ్ నేమ్ కాబట్టి ఐ యూస్ naked. Similarly, I can add any number of rows inside the body. 1, 2, 3, and thank you, smart. And then let's say, okay, I saved it. Now you see. Is it displaying in the form of tables? Yes. ఇక్కడ కొంచెం అలైన్మెంట్ తేడా అయింది. ఐ నో వై ఇట్, బికాస్ మనం టేబుల్ కి బార్డర్ దీనికి యాడ్ చేసాం కాబట్టి. If I remove it, now you see it won't be shown like that. You see, extra add అవుతుంది. We have to add 2 headers and rows. ఇది స్టైలింగ్స్, ఇది బార్డర్ యాడ్ చేయడం అనేది స్టైలింగ్ అన్నమాట. సో ఇట్లా యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు అది వస్తుంది.
let it be అదొక రో ఎక్స్ట్రా అయినా కానీ మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. We have to add to each and every TD. అదొక తలనొప్పి ప్రతి TDకి యాడ్ చేయాలి అంటే. ఈ బార్డర్స్ అనేది ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు, రోకి పెట్టచ్చు, హెడర్ కి పెట్టచ్చు, టేబుల్ కి పెట్టచ్చు, కాలమ్స్ కి పెట్టవచ్చు. సేవ్డ్ రావట్లేదు. సో లెట్ ఇట్ బి టు ద టేబుల్. అంటే ఇక్కడ ఇంకా వేరే అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఇది ఒకటే కాకుండా వేరే కూడా యాడ్ చేయాలి మనం. అవి యాడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇది రావట్లేదు. సో మేక్ ఇట్ టు ద టేబుల్ ఓన్లీ. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక రో ఇది షిఫ్ట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ మిస్సింగ్. మనం అట్రిబ్యూట్స్ ని సరిగ్గా ఇది సెట్ చేయాలి ఇంకా. దట్ ఈస్ వై యు ఆర్ సీయింగ్ ఇట్ లైక్ దట్. ఓకే, యు అండర్స్టూడ్ హౌ టు క్రియేట్ టేబుల్స్? Yes. ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన కనిపిస్తున్నాయి అన్ని మనకు నీట్ గా అలైన్ చేయడానికి హిడెన్ టేబుల్ లాగా వాడతాం. సో ఆ హిడెన్ టేబుల్ ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? సో ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ ఈ ఇమేజ్ వద్దు, ఇమేజ్ ఈజ్ ఆన్ టాప్ రైట్. సో అది కాకుండా లాగిన్ ఫామ్ నుంచి మిగిలిందంతా మనకు రావాలి రైట్. మిగిలినంతా మనకు రావాలి అని అంటే ఇక్కడ నుంచి యూ షుడ్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్ అ టేబుల్. ఎక్కడ ఉంది అది? టిల్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడే అక్కడ ఏం రాదు ఎందుకంటే జస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం మనం, కానీ ఎర్రర్ కూడా త్రో చేయదు. ఎందుకు అని అంటే HTML డజన్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్స్. అది ఏది ఉన్నా అర్థం చేసుకుని ప్రింట్ చేసిస్తుంది. కాకపోతే ఇట్లాంటి అలైన్మెంట్స్ ఇక్కడ తేడా వచ్చింది, మనం ఏదో మిస్ చేసాము టేబుల్ కి. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ వన్ ఎక్స్ట్రా కాలమ్ హియర్, యు సీ కదా. సో లైక్ దట్. ఇప్పుడు అది మిస్ చేయాలంటే నాకు ఒక టెక్నిక్ తెలుసు. So that you will see it in the proper manner. అన్నిటికీ ఒక ఎంటీ టీడీ వదిలేసాను నేను అంతే. నౌ ఇట్స్ సెట్ సీరియల్ నెంబర్ అండ్ నేమ్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన ఉన్న ఫామ్ అంతా నాకు నీట్ గా అలైన్ అవ్వాలి. అలైన్ అవ్వడానికి మనం ఇప్పుడు దీన్ని అటు ఇటు జరపడానికి లేదు. ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇట్లా జరపచ్చా? జరపడానికి లేదు, పొజిషన్ జరపడానికి. So what are we going to do is we are going to put under a table and ఒక్కొక్క కాలమ్ లో ఒక్కొక్క వాల్యూ పెడతాం. సో అప్పుడు ఏమైతుంది? ఆ కాలమ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది? అన్నిటికీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందా? యు సీ దిస్. సో అట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం. సెట్ చేయడానికి నౌ ఐ ఆల్రెడీ యాడెడ్ ఎ టేబుల్ రైట్. పైన టేబుల్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాము. నౌ యాడ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో ఇదంతా హెడర్, ఇదంతా ఒక రోలో ఉండాలి రైట్. ఈ హెడర్ లాగిన్ ఫామ్ అనేది అంతా ఒకటి రోలో ఉండాలి కదా. /tr. Now I don't need any breaks. Okay, this is going into row 1 and then okay, this should go into row 2. సెకండ్ రోలో సెకండ్ లైన్ లో రావాలి కదా. ఇది థర్డ్ రోలో ఫస్ట్ కాలమ్ లో రావాలి, సైడ్ బై సైడ్ రావాలి కదా. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ అండ్ ఇన్పుట్ బాక్స్ అంతేనా. సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ 3 different rows and in this will be my TD text data. And similarly ఇక్కడ కూడా /td. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రేక్ ట్యాగ్స్ అవసరం లేదు, ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ రోలోకి వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి బ్రేక్ ట్యాగ్స్ వాడాల్సిన పని లేదు మనం. ఇది టేబుల్ లాగా అలైనది. సి ఇక్కడ మనకి ఏం ఎర్రర్ రాలేదు, ఇక్కడ ఏం ఎర్రర్ చూపించట్లేదు. బట్ యు సీ యూజర్ నేమ్ అలైన్మెంట్ ఎక్కడికి పోయింది? కిందికి వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు అంటే ఇదంతా టేబుల్ లాగా సెట్ అయింది, ఇవేవి సెట్ కాలేదు, ఇంకా రోజ్ పెట్టలేదు మనం వీటికి. సో ఇది ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలో అనేది HTML కి అర్థం కాలేదు, అందుకే పైన డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే,
Now if I add rows to password, ఈ పాస్వర్డ్ కూడా ఒక రో యాడ్ చేస్తాం. Yeah. /tr. ఓకే, నౌ ఇది టీడీ పాస్వర్డ్ అనేది టెస్ట్ డేటా కదా, సారీ టేబుల్ డేటా కదా. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ స్లాష్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ గైస్? Yes. జస్ట్ అలైన్మెంట్స్ కోసం మాత్రమే ఈ హిడెన్ టేబుల్స్ వాడుతున్నాం మనం. నౌ యూ సీ, ఇందాక పాస్వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ పైన ఉంది. ఇప్పుడు నేను దానికి కూడా రో అండ్ టీడీ యాడ్ చేసా. నౌ వెన్ ఐఎమ్ రెండరింగ్, యూ సీ హియర్ సరిగ్గా క్లోజ్ పాస్వర్డ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఇది క్లోజ్ చేయలేదు చూసారా. ఇక్కడ క్లోజింగ్ రాసి ఇక్కడ ఓపెన్ రాసి, అందుకే అది తేడా బిహేవ్ చేసింది. నౌ ఇఫ్ ఐ అప్డేట్ ఇట్ కరెక్ట్లీ, నౌ యూ సీ వచ్చిందా కరెక్ట్ గా? You see the alignments are correct now. Username the password the. Yes. Yes, sir. Now let us go here. Radio buttons kuda oka row. Idantha okate row lo untayi. Okay, radio buttons mottham. I don't want this break here. Right. Now ఈ divs కూడా అవసరం లేదు ఇంకా నాకు ఇప్పుడు. మీకు ఆ సెక్షన్స్ డిస్ప్లే చేయడానికి div అన్నా, but now I don't want because I am displaying rows. r slash tr. Okay, and now I'll create this gender as one of the column. ఒక కాలమ్ లో ఇది రావాలి. అండ్ ఇవి మూడు వేరు వేరు కాలమ్స్ లో రావాలి, అవునా? సో ఈ మూడిటికి టీడీ ట్యాగ్స్ యాడ్ చేస్తాం. Then I need to close this. Slash. Okay. Save it. వచ్చినాయా? See here. సెకండ్ రో అండ్ థర్డ్ రో. ఈ సెకండ్ కాలం లో ఆల్రెడీ ఇది ఉంది కదా, ఇంత లెంత్ తోటి ఉన్నాయి. అందుకని ఈ మెయిల్ అనేది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. ఇవి చిన్న చిన్నవి కాబట్టి ఇట్లా వచ్చింది. ఓకే, దీన్ని కూడా మనం సెట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ. ఓకే, హౌ అనేది ఐ టెల్ యూ. సో ఇది కాలము ఒక కాలం స్పేసే కదా మనం పెట్టింది, బట్ ఇక్కడ మనకు 3 కాలమ్స్ వచ్చినాయి. సో దీనికి కాల్ స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు 3 అనే అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేస్తే అది 3 కాలంలోకి వస్తుంది. Where is this? Username, input type is equals to text, and you see here call span. ఇది ఒక అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, అది 3 కాలమ్స్ పొడుగు వస్తుంది. సారీ, నేను ఇవ్వాల్సింది టీడీకి, నేను ఇన్పుట్ ట్యాగ్ లో ఇస్తున్నాను. Call span is equals to 3. TD2 call span is equals to ఓకే. ఇది తర్వాత చూద్దాం, ఎందుకంటే కింద వేరే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కాలమ్స్ సెట్ అవ్వట్లేదు. దానికి ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా టేబుల్లో, దానివల్ల సెట్ అవ్వట్లేదు. ఐ సెట్ ఇట్, డోంట్ వరీ. ఓకే, మేల్ ఫీమేల్ అండ్ అదర్స్ వచ్చినాయి. టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ కావాలి. అగైన్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ రో. యా, మనకి. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాస్ టిఆర్. అండ్ దెన్ ఇందులో టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది ఒక టీడీ, ఒక కాలంలో రావాలి. టీడీ అండ్ దెన్ ఇదంతా ఒక కాలంలో రావాలి. సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్స్ అండ్ రిఫ్రెషింగ్. ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కిందికి వచ్చేస్తుంది. అలైన్డ్ a little neater. Right. Now sign in and cancel. ఈ స్పాన్ బటన్స్ స్పాన్ సెక్షన్ ఎగరేస్తున్నా. ఓపెన్. ఈ రెండు ఒకే రోలో రావాలి నాకు. సో క్లోజ్. ఈ రెండు ఒకటే రోలో ఉన్నాయి, బట్ రెండు సపరేట్ కాలమ్స్ లో రావాలి. టీడీ స్లాష్ టీడీ
వచ్చినాయా కిందకి? ఇక్కడ ఒకటి, కాకపోతే ఫస్ట్ రో ఎంటీ ఉండాలి కదా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, అంటే అది నీట్ గా కనిపించడానికి ఇక్కడ ఒక ఎంటీ కాలం యాడ్. Now you see sign and cancel are moved. Yes. Okay. All right. Now what we have to do? We have to bring down forgot password in the checkboxes. Okay. Forgot password. ఇది ఒక row లో ఉండాలి. అవునా? Then this is data also. ఒకటే if it is not ed tag. Save it. వచ్చేసిందా forgot password? Yes. I can create an empty TD so that it will be in the center. TD slash. Right. Now let us move this terms and conditions also to the bottom. Input type is equal to checkbox slash here input type is equal to checkbox. This should go inside a what? Slash T. That's it. And ఇది కూడా సెంటర్ లోకి రావడానికి ఒక ఎంటీటీడీ యాడ్ చేస్తాం. సేవ్. You see, neat గా అయిపోయింది ఆ ఫామ్. Yes. So this is how these are ఇప్పుడు టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ, దీని వెనకాల కూడా టేబుల్ ఉంది, but we are not able to see it. So that is what I am calling as hidden table. Understood? And here if you see like this, then this is a display table. This is a hidden table. Hidden tables will be mostly used for display of the elements on the UI. Understood? Now these data okay, now you are able to see this neatly, right? మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని కూడా అప్డేట్ చేసుకోవడానికి how to update కాల్ స్పాన్ సెట్ చేయడానికి ఒక వాల్యూ ఉంది. ఐమ్ జస్ట్ చెకింగ్ అది కాల్ స్పాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏనా, నేను ఇచ్చింది ఇందాక ఇదే కదా, మరి పని చేయలేదు ఏంటి? ఓకే, నౌ లెట్ us try again with the call span. ఎక్కడ అంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ దగ్గర, ఇక్కడ కదా. Next 10 ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి, 3. And I'll use the same call span for this password also. రావట్లేదు, బట్ ఈ కాల్ స్పాన్ పెడితే ఏమవుతుందంటే అది డిస్ప్లే 3 కాలమ్స్ లో ఇట్లా సెట్ అవుతుంది యాక్చువల్. ఆల్ రైట్, అర్థమైంది నాకు. ఇన్పుట్ సెంటర్ లోకి వచ్చిందా? 3 కాలమ్స్ మర్జ్ అవుతుంది. మనకు ఇక్కడ టేబుల్ లేదు కాబట్టి మర్జ్ అయిపోయింది, అంటే కనిపించట్లేదు కాబట్టి మర్జ్ అయింది, మనకు తెలియట్లేదు. టేబుల్ ఆల్రెడీ మర్జ్ అయిపోయింది, అది సెంటర్ లోకి వచ్చింది. రైట్, ఐ కెన్ ఆల్సో బ్రింగ్ దిస్ టు ద సెంటర్. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఈమెయిల్ ని కావాలి అంటే నేను ఇక్కడికి మార్చుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ ఫీమేల్ ని, దీన్ని, అదర్స్ ని కూడా మూవ్ చేయొచ్చు. జెండర్ నేమ్ equals to radio tr td1 2 3 4. then it should come email జరగాలి. yeah, but you know, so this is how we can arrange this. ఇది సెట్ చేసుకోవచ్చు.
లేదు నాకు ఆ 3 ఒకే రోలో రావాలి అని అంటే ఇక్కడ నేను ఒక టీడీ లేపిస్తా. ఈ మధ్యలో ఉండే టీడీస్ నాకు అవసరం లేదు, మొత్తం ఒకటే కాలంలో రావాలి. Okay, I'm saving it. Now you see, ఇక్కడ అలైన్మెంట్ సెంటర్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ సైడ్ ఉంది. I can also make this alignment to center. Align is equals to center. Okay, done. నీట్గా వచ్చిందా ఇప్పుడు? మేల్, ఫీమేల్ అండ్ అదర్స్. Like this we can create the HTML. ఇట్లా ఈ ఎలిమెంట్ ప్రతి దానికి వెనకాల ఏదో HTML కోడ్ ఉంది కదా మనకి, రైట్? ఇన్ సిమిలర్ వే ఇప్పుడు మనం ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం తీసుకుంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ మీద పని చేయాలనుకుంటున్నామో ప్రతి దానికి HTML కోడ్ ఉంటుంది వెనకాల. You see this input, right? And then there is a span username. ఇది ఎక్కడ వచ్చింది అంటే you see ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అనే టెక్స్ట్ ఉందా లోపల. span form hint, ఇది ఒక స్టైలింగ్ అండ్ ఏం టెక్స్ట్ చూపించాలి? యూజర్ నేమ్. సో ఇట్లాంటి వాటికి స్పాన్ వాడతాం. ఇది మొత్తం ఒక సెక్షన్ కదా యూజర్ నేమ్. ఈ పార్ట్ మొత్తం ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ డిస్ప్లే అవుతుంది, ఇక్కడ లోపల టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది, ఇన్పుట్ బాక్స్, ఇదంతా ఒక సెక్షన్ కదా. సో అందుకని ఒక డివ్ పెట్టుకున్నా చూసారా, div యూజర్ నేమ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ క్లియర్? సో ప్రతి ఎలిమెంట్ కి మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి see this is a text. If I inspect here you see span, నార్మల్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయడానికి స్పాన్ వాడుకున్నాడు అండర్ ఏ డివిజన్. దీన్ని ఒక సెక్షన్ లాగా డివైడ్ చేసుకుని ఆ సెక్షన్ లో ఇది రాసుకున్నాడు. యు సీ, రైట్? మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా హెడ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది. యు సీ ద టైటిల్ ఈస్ హియర్ అండ్ దెన్ హీ హ్యాస్ సమ్ స్టైల్స్. ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ రౌండ్ కార్నర్ వచ్చింది, ఇన్పుట్ బాక్స్ లో ఇక్కడ ఐకాన్ వచ్చింది, రైట్? ఇది రెడ్ కలర్ లోకి మారింది, రైట్? ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చింది. లాగిన్ బటన్ చూస్తే ఇక్కడ కార్నర్స్, రౌండెడ్ కార్నర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రావాలి అంటే మనకు ఈ స్టైల్స్ కావాలి. యు సీ హియర్ he is importing so many styles here, shortcut icons and then another link. You see link tag, దేనికి లింక్ చేస్తున్నాడు? స్టైల్ షీట్. యు సీ హియర్ ఇందులో ఏం రాసుకున్నాడు అంటే దీనికి సంబంధించిన స్టైల్స్ రాసుకుంటాడు. ఆ స్టైల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాడుకుంటాడు ఇక్కడ. అంతే. అది ఎట్లా వాడుకుంటారు అనేది మనం సిఎస్ఎస్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు you'll understand. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది హైరార్కీ ఆఫ్ HTML. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏదైనా తప్పు రాసినా ఏదైనా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎ HTML క్లోజింగ్ ట్యాగ్, ఐ రిమూవ్డ్ ఇట్ ఇంటెన్షనల్లీ, స్టిల్ ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. నా HTML పేజ్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది. ఏదో అలైన్మెంట్స్ అక్కడ ఇక్కడ మిస్ అవ్వడము, ఇక్కడ అక్కడ రావడం అట్లాంటిది అవుతుంది. ఇందాక చూసాం కదా మనం, ఇదంతా టేబుల్లో పెట్టే ముందు, ఇవి టేబుల్లోకి రాకముందు పైన ఉన్నాయి, టేబుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కిందికి ఆటోమేటిక్ గా మూవ్ అయినాయి కదా, రైట్? So like that it will happen. It will not throw any errors even if you miss some syntaxes. మనం ఏదైనా సింటాక్స్ మిస్ చేసినా, ఏదైనా ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయకపోయినా మనకి HTML పేజ్ లో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ త్రో చేయదు. కాకపోతే డిస్ప్లేలో ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ when you are working on HTML. So now you understood how the elements are created on the HTML page. Yes. Okay. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా మెయిల్ అని, ఇదని, ప్లస్ సైన్ ఇన్ బటన్. బట్ వెన్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సైన్ ఇన్, ఈస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్? No. I'll give some password, I'll give some username, I'm clicking on sign in. Is something happening? No, right? No. Nothing is happening. To make that happen we need JavaScript. Okay, ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఏ పని అయితే జరగాలనుకుంటున్నామో అది జావాస్క్రిప్ట్ లో ఈవెంట్ ని ట్రిగర్ చేస్తుంది. ఆ ఈవెంట్ మన సర్వర్ ని హిట్ చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్? అది బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్. బ్యాక్ ఎండ్ తో ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు, మనం ఓన్లీ HTML గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే చాలు. సో యు అండర్స్టూడ్, రైట్? హౌ టు క్రియేట్ HTML పేజెస్. ఇప్పుడు ఇదే పేజ్ వీడు చూడండి ఎంత నీట్ గా, ఎంత డిస్ప్లే ఎలా నీట్ గా చేసుకున్నాడు, రైట్? దిస్ కెన్ బి డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టైలింగ్స్. ఓకే,
మనం ఆ స్టైలింగ్ చేయలేదు, మనం నీట్ గా సెట్ చేయలేదు, ఏదో నార్మల్ గా సెట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చింది. దట్స్ ఆల్. అండర్స్టాండ్? Yes, bro. Any questions in today's session? No. Right. Okay, cool. So tomorrow we'll see how do we deal with these elements. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఉంది, దీనిలో టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలి యూజింగ్ సెలీనియం. ఇక్కడ రేడియో బటన్ ఉంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా, డ్రాప్ డౌన్ ఉంది, దానిలో ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ we'll see tomorrow. Okay, all right, chalo, bye bye guys, have a great day. Thank you, bro. Thank you.